सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चकर चिन्ह अर भरण जात अर पात नहन जिहिं रूप रंग अर रेख पेख कोहु कह न सकत कहें अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण शाह शहान गणिजै प्रपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तव सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाही माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक कर के गोले जे सौ चंदा उगवैं सूरज चढ़े हजार एत चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे बलिहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवत किए करत न लागी बार सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे
गुर बाणी कहे सेवक जन मान, प्रतख गुरु निस्तार। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, गाओ पढ़ो सुनो नित पाई। गुर पूरे तू राखिया, सतगुर नू सब को वेखदा। जिता जगत संसार, डिठै मुकत न होवई। जिचर शब्द न करे विचार, डिठै मुकत न होवई। जिचर शब्द न करे विचार। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तनासारी महला पंजवा। मांगा राम ते सब थोक, मानुख का जाचत श्रम पाइया। प्रभु का सिमरन मोख, मांगा राम ते सब थोक। मानुख को जाचत श्रम पाइया। प्रभु का सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुन जन सिमरत पुराना, वेद पुकारहे कोख। कृपा सिंधु सेव सच पाइया। दोगा सोहेले लोक, आन आचार व्यवहार है जेते। बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण कहा काटा। मिल साधु बिन से शोक। आन आचार व्यवहार है जेते। बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण कहा काटा। मिल साधु बिन से शोक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो तखत सचखंड श्री हजूर साहब अवचल नगर दे इस पावन पवित्र अस्थान जो सिख पंथ का चौथा तखत है, कलगीधर पिता साहिबे कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगमड़े सतगुरु धन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी दे सचखंड प्याने दिवस दे इस पावन गुरपुरब समय अपने लोक परलोक दे सुख दाते
ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੇਚਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰ। ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਜੂ 41 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 22 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ 31 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ 11 ਦਿਨ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਜਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
तुसां ने साडी पूजा अर्चा करनी है। नहीं, सच्चे पातशाह महाराज ने सानू परमात्मा की बाणी पढ़न का हुक्म किया। जदों वो खजाना बख्शिया, उस खजाने की अगे संभाल बख्शी है। सच्चे पातशाह आप बाणी का गायन करते सन। भाई मरदाना जी नूं हुक्म करते सी, मरदानिया रबाब छेड़ काई सिफत निरंकार दी करिए। उही बख्शिश दात भाई लैणा जी नूं गुरु अंगद दे पिता महाराज जी नूं बख्शिश होई। उही खजाना गुरु अमरदास महाराज जी दे पास आया। गुरु अंगद साहब जी की बाणी, गुरु अमरदास महाराज की बाणी, गुरु रामदास महाराज की बाणी, धन श्री गुरु अर्जन साहब महाराज की अपनी बाणी, भगतां दी बाणी, भट्ट साहबानां दी, गुरसिखां दी, गुरु के निकटवर्तियां दी बाणी संपादित होई। गुरु अर्जन साहब महाराज ने आप अपनी हजाती दे 4 साल बख्श के महाराज ने इस ग्रंथ नूं संपादित किया, श्री हरमंदर साहब दे विच प्रकाश किया। फिर गुरु कलगीधर पिता महाराज, जिन्हां दी आपां जिन्नी सिफत करिए, जिन्नी वडियाई करिए उन्नी थोड़ी है। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। वो गुरु कलगीधर पिता महाराज जिन्हां दी हजाती ही अज हिंदुस्तान दी ये तकदीर जिहड़ी है वो लिखदी है, और अज दी जो तस्वीर है उसनूं घड़दी है कि देवी देवा देहरे संतोख सिंह दूर होते, मिट जाती रीत कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, जौपै ना होती मूरत करुणा निदान की। दाता गुरु कलगीधर पिता जिन्हां दा प्रकाश गुरु तेग बहादुर पिता महाराज जी दे घर माता गुजरी जी दे कुख तो होया। सच्चे पातशाह महाराज 9 साल की आयु सी जदों गुरता गद्दी ते विराजमान होए, और जिहड़ी पहली दात उन्हां दी झोली विच पई वो पिता गुरु तेग बहादुर महाराज दा सीस सी। महाराज ने उसे दिन प्रण कर लिया कि मैं ऐसे मनुख की घाड़त कढ़ांगा, ऐसी तस्वीर बख्शांगा अपने सिख नूं कि ये दुनिया के मनुखों विच कदे रलेगा नहीं। सो सच्चे पातशाह महाराज ने 14 जंग लड़े ने, खालसे की साजना की है। बहुत मान बख्शिया महाराज ने खालसे नूं अपना रूप कह के, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे कह हों सद सद संगा। फिर इथों तक भी किया मेरे और खालसे विच कोई अंतर नहीं है। जामै रंच ना मिथ्या पाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। आख्या खालसा जदों तक तू न्यारा रहेगा, जिहड़ा अज दा पावन शब्द है धनासरी राग विच गुरु अर्जन देव पिता जी ने बख्शे है, उहदे विच भी अंत विच जाके असी इस गल नूं दृढ़ करांगे कि भाई ये जिहड़ी अर्चा है, जिहड़ी होर पूजा है, ये बेअर्थ है, बेमायना है। गुरु कलगीधर पिता ने खालसे नूं हदायत की सी कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ये गहे विपरण की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। जिन्ना चिर खालसा तू अपना न्यारापन संभाल के रखेगा, मैं तेनों अपना तेज प्रताप देवांगा, तेरी जय जयकार होवेगी, संसार विच तेरे नाम दियां गूंजां पैणगियां। पर जे तू फिर कर्मकांडी जीवन विच चला जाएगा, असा तेरे ते विश्वास नहीं करना। ये गुरु कलगीधर पिता महाराज ने सानू 2 ते 2 करके फैसले दिते ने। सच्चे पातशाह महाराज ने
ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸੰਮਤ 1764 ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ 1765 ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਸੰਗਤੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਲੜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਤੇ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜੁਗਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਦੀ ਮੀਰੀ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਦਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਆਈ 1765 ਸੰਮਤ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਮਤ 1765 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗੂਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਆਦਮੀ ਪਖੰਡੀ ਰਲ ਗਏ। 4 ਪਖੰਡੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। 4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੇੜਨ ਵਾਲੇ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਰਾ ਕੁਤਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਢੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਕੱਟਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਚਦਾ ਪੀਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਂਡ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਟੋਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਹਉ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਉ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਟਰੋ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲਾ ਟੋਕਾ ਆਪਣੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵਿਖਾਓਗੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਟੋਕਾ, ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੜ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੌਣ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜੂਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੌਕੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ
फिर सानू शब्द विचों खोजना है। सानू बंदियां तो जाके नहीं सी पुछना कि तुसी दसो जी रब किवें मिलदा है, तुसी दसो जी रब किवें मिलदा है। ते महाराज कहंदे ने भाई एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। कौन दसेगा तुहानू जिन्हें आप नहीं वेख्या। सुन वड्डा आखे सब कोए केवड वड्डा डीठा होए। दुनिया की दसेगी तुहानू, वो तो आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। उन्होंने की पता है, वो की जानते ने, वो तुहानू परमात्मा नाल किवें मिला सकते ने। ये तो गुरु कलगीधर पिता ने हमाऊं पंखी दे खंभ नाल जदों तीर बन के चलाया सी, आख्या सी भाई तीर लभ के लियाओ, सिख लै आउंदे सी लभ के, पर इस वारी तीर वापस नहीं मिलिया। तो महाराज ने दसिया सी भाई वो जिस देश तो खंभ आया सी तीर नूं उत्थे लैके चला गया। ये बाणी जिस देश तो आई है, ये सानू बाणी उस देश लैके जाती है। जिहड़ा सिख धर्म है ना, ये वे ऑफ लाइफ है, ये सीधा रब दे घर दा रस्ता है भाई। जे आपां चाहुंदे आ साडा आवागमन मिट जाए, साडा जन्म मरण मुक जाए, जे असी मुक्ति चाहुंदे आ, मोक्ष चाहुंदे आ, अज दे पावन शब्द दे विच भी जिहदी आपां लड़ीवार शब्द दी विचार सरवण करनी है, उहदे विच भी सानू दृढ़ होएगा। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने किरपा कीती। जदों सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया, 5 पैसे नलिएर आप मत्था टेकिया, परिक्रमा कीती है। जदों आप महाराज दे हजूर श्री मुख वाक बख्शिश कीता, तां वो शब्द जिहड़ा सी मारू महला 5वां, अबचल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया रा। ये बख्शिश होई, ये वाक सानू पर सच्चे पातशाह ने साडी झोली विच पाया। गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ ला दिता। दिन मंगलवार सी, 2 दिन बाद वीरवार का दिन कतक सुदी पंचमी अज वाला दिन सी। संमत 1765 जदों महाराज ने सचखंड प्याना करना सी, उस वक्त सिखां नूं हुक्म होया कि भाई तुसीं इत्थे कनात लाउणी है, उहदे विच अंगीठा तैयार करना है। सच्चे पातशाह महाराज उस वक्त भी जदों अंगीठे दे सवार होण लगदे ने, जो मैं पढ़िया कि जथेदार संतोख सिंह नूं कहा कि महाराज दा वाक लिया जाए कि उस मालिक ने रहमत की है, उस वाहिगुरु दी मेहर होई। ते उही शब्द जिहड़ा सी फिर गुरु के कीर्तनियां नूं हुक्म होया कि तुसीं इस शब्द दा गायन करना है, इस शब्द दा कीर्तन करना है। सच्चे पातशाह महाराज जदों अंगीठा साहब ते सवार हुंदे ने, जदों अग्नि ज्वलत हुंदी है, हर पासे जय जयकार है। उस कथा दे विच आउंदा है, आकाश दे विच एक अलौकिक नज़ारा सी, दृश्य सी, हर पासे प्रकाश सी, हर पासे चानण सी। सच्चे पातशाह महाराज आप सचखंड प्याना करते ने, सानू श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाउंदे ने। और सचखंड प्याना करन तो पहला कुछ बख्शिश, कुछ उपदेश सच्चे पातशाह ने साडी झोली विच पाए ने, जिन्हां दे विच पहला है कि खालसा जी तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनना है, गुरुद्वारे नूं मनना है, गुरपुरब मनाउणे ने, कड़ा प्रशादी दे करनी है, किसी कर्म कांड दे विच प्रवृत्त नहीं होना, खालसा रहत विच प्रपक्क रहना है। आदेश कीता रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। सच्चे पातशाह का आदेश सी कि रहत प्यारी मोहे को सिख प्यारा नाहे। सो अज साडे वास्ते ये भी हुक्म है कि असी अमृत छकीए, गुरु पिता महाराज की रहत दे धारनी बनीए, अमृत वेले की संभाल करिए,
ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਡ ਛੱਟੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਡ ਚੁਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੜੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਡੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਸੀ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਲਓ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਜਦ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਧੂਆਂ ਧਾਰ, ਇਹ ਬੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਠੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੁਲਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
कि जिथे जाए बईए भला कहीए झोल अमृत पीजै। तो सच्चे पातशाह महाराज ने जदों सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ ला दिता, आप सचखंड बयाना करन लगे, जिहड़ा श्री मुख वाक उस वक्त आया उसी खुलिया कर्म, खुलिया कर्म प्रगट भई किरपा। कीर्तन हर हर गाई श्रम थाका, पाए विश्रामा मिट गई सगली धाई। अब मोहे पर अब मोहे जीवन पदवी पाई। क्षमा करना, सच्चे पातशाह महाराज ने ये वाक गुरसिखा नूं सुनाया, क्योंकि सिख बाइबल सन, मन शांत नहीं सी, टकाओ नहीं सी। ते सच्चे पातशाह ने फिर गुरसिखा नूं कहा कि तुसी भाई इहदा कीर्तन करो। इस दे नाल ही मैं विनय करांगा कि आपां शब्द दी विचार सरवण करिए। हाँ जी। धनासारी महला पंजवा, मांगा राम ते सब थोक। मांगो राम ते सब थोक। मैं जो कुछ भी मंगना है मैं परमात्मा कोलों मंगदा। सब दा अर्थ है सारे, थोक दा अर्थ है पदार्थ। वैसे एक शब्द होर भी है कि आपां कहने भी तुसी व्यापारी हो, परचूणदे हो, कहदा नहीं जी मैं थोक दा व्यापारी हां। इत्थे शब्द जिहड़ा थोक शब्द आया है वो पदार्थां तो आया है। सारे पदार्थ मैं केवल परमात्मा तो मंगदा। परमात्मा ही असल विच दाता है। परमात्मा तो बिना कोई दूसरा दाता है नहीं। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहब जी नूं आके मत्था टेकदे हां, उहदा अर्थ की है? मैं तो हमेशा बेनती करदा भी सानू उत्थे एक पंक्ति लिखनी चाहिए है कि तुदनों निवण मनन तेरा नाम। तुहानू निवणा ही तुहाडा नाम मनन दी शिक्षा है, तुहाडे हुक्म नूं मनन दी है। नाम की है? नाम हुक्म है, आदेश, आज्ञा। असल विच होया की है कि जिहड़ा धर्म गुरु नानक साहब जी ने प्रगट किया ना, उहदी बनतर बड़ी सुंदर है। गुरु नानक दे पिता महाराज तो जिहड़ी बख्शिश प्राप्त की भाई लैणा जी ने किवें कीती? जिहड़ा सतगुरु दी बाणी विच बचन है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। मैं हमेशा बेनती करदा कि जे हुक्म मनण दी गल, हुक्म दी तमील दी गल करनी है तो तुहानू गुरु अंगद साहब तो ही सीखनी पैगी। आप अजकल कहते जरूर हाँ हुक्म करो जी, और जिहड़ा असीं सवेरे अमृत वेले महाराज दी जदों महाराज दा प्रकाश हुंदा है, जदों आवाज़ां लैने आ, जिहड़ा पहला शब्द आउंदा है असीं उस नूं भी हुक्मनामा कहने आ। पर असीं तां हुक्मनामे दा WhatsApp बनाता, मैं तुहानूं घलता, तुसीं मैनूं घलता, पुछो मन्निया किन्ने दोवां चों? सानूं कुछ पहरेदारी भी करनी पैगी। सवेरे सवेरे खिमा करना 25-30 हुक्मनामे आउंदे ने। श्री हजूर साहब सचखंड तख्त साहब तो लैके ननकाना साहब तक बहुती वारी ते तुसीं WhatsApp खोल भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। सच्चे पातशाह का हुक्म का अर्थ ही यह सी कि जिसनों मन्निया जाए। तो मैं हमेशा बेनती करदा कि यदी जिहड़ी व्याख्या है ना वो अंग्रेजी च बड़ी वधिया है। जदों कोई जज कुर्सी ते बैठा, जदों वो कहता ना भी ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो जिन्हें काला कोट पा के आए होंगे ने उन्होंने भी पसीना आ जाता है भी हुण पता नहीं जज की कहूगा। असी
शब्द ठीक चुनिया कि जो महाराज आवाज़ा देन असीं उहनूं हुक्मनामा कहना है। तो हुक्मनामे का अर्थ यही है कि उसनूं मन्निया जाए, उहदे ते तमील की जाए। जदों भाई लैणा जी उठ के तुरे ने, गुरु नानक दे पिता जी ने कहा, लैणे आ किकर ते चढ़, किकर नूं हिला, मठियाई डिगेगी, कई दिन हो गए मीह पैंदे आ, ईंधन गिला हो चुके हैं, बालन भिज चुके हैं, अज संगत मठियाई छकेगी। तो भाई लैणा जी उठ पे। तो उत्थे जिहड़ी साखी उहदे च आउंदा है कि ये हुक्म सच्चे पातशाह ने पहला बाबा श्री चंद साहब जी नूं भी कीता सी, बाबा लक्ष्मी दास साहब जी नूं भी कीता सी, पर उन्होंने अपने पुत्र होने के मान विच आख्या नहीं पिता जी ये तो संभव नहीं हैगा कि दरख्तां तो मठियाई डिगे। तो जदों भाई लैणा जी तुरे तो बाबा श्री चंद साहब जी ने आख्या सी, लैणे आ तू साडे तो सियाणा है, तू उठ के तुर पिया है। तो उत्थे जिहड़े शब्द साखीकारा ने साडी झोली विच पाए ने कि भाई लैणा जी कहन लगे, मेरे गुरु के लाल, ये तो जवाब थोड़े पिता जी दे सकते ने, मैं नहीं दे सकता। तुसी पुत्र हो, तुसी जवाब दे सकते हो, मैं सिख हाँ, मैं जवाब भी नहीं दे सकता। सिख नूं हुक्म ही यह है कि गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तब। गुर सिखी दा कर्म ए, गुर फरमाए गुर से करना। गुरु का हुक्म है, जे उन्हें ना मन्निया जाए तो फिर भाई साड़ी सिक्खी पूरी नहीं है, साड़ी सिक्खी संपूर्ण नहीं है। गुरु पिता महाराज ने सानू हुक्म करके ये समझाया सी कि भाई दुनिया दे विच कोई होर दूसरा दाता नहीं है। सच्चे पातशाह बार बार कहते सी, दृढ़ कराउंदे सी कि एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है। अज भी सच्चे पातशाह दा गुरु अर्जन देव पिता महाराज दा बख्शिश कीता पावन शब्द सानू दृढ़ कराउंदा है कि मांगो राम ते सब थोक, मैं किसी मनुख तो नहीं मंगदा। मानव की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। हाँ जी, मानुख को जाचत श्रम पाइया, प्रभु का सिमरन मोख। प्रभु दे सिमरन विच मुक्ति जे संसार दे लोको, तैंडे सिमरन हब किश लदम। आप कही जाने, रोज ही पूछी जाने केड़ा शब्द पढ़िए जी, ज्ञानी जी कोई शब्द दस दिओ। असल में पढ़ना तुसी वो भी नहीं गा। मैं तो कई बार बेनती करदा भी हुण ते असीं दूजे पासे तुरे होए आ, ज्ञानी जी कोई शब्द दसो साडा काम चल पवे। अच्छा मेरे वर्गे भी कमले ने, वो शब्द दस देंदे ने, वो अगले का काम चलता नहीं, उहदे नाल की हुंदा, ज्ञानी जी भी फेल हो गए, शब्द जी भी फेल हो गए, वो फिर किसी होर को पहुंच जाते हैं। वो कहते तुसी शब्द दे दिओ जी। नहीं, सानू एक कर्म कांड नहीं करना चाहिए। सानू पहला पूछना चाहिए कि तू अज कहना मैनू शब्द दिओ, पहला दस इस तो पहला कोई पढ़िया, पढ़िया तो तू पहला भी कोई नहीं है। साढ़े च बड़े लोग ने, वो तुहानू ये कहणगे भी सानू जी पंजाबी नहीं आउंदी जी, असीं तां नहीं पढ़िया। पुछो जम्मण तो पहला अंग्रेजी आउंदी सी? नहीं जी। तो जे तुसी रोटी रोजी दी अंग्रेजी सीख लई, चाइनीज भाषा सीख लई, तुसी स्पैनिश सीख लई, दुनिया दीयां भाषा सीख लईआं, ते तुसी अपने रब की इबादत करन वास्ते, अपने गुरु की गोद विच बहन वास्ते, गुरु के चरनी लगन वास्ते, गुरु गुरु करन वास्ते, गुरबाणी पढ़न वास्ते तुसी गुरमुखी क्यों नहीं सीखी भाई? चलो मान लिया कि तुहानू बाणी पढ़नी नहीं आउंदी, हुण दसो सुननी भी नहीं आउंदी। इत्थे ते दोनों का फल बराबर है, सुनते पुनीत कहते पवित्र। जे तुहानू पढ़नी नहीं आउंदी, सुननी आउंदी है, हुण कहो जी सानू सुननी भी नहीं आउंदी, फिर बह के सुन लो। प्रभु की भगती करोगे तो तुहानू दोनों चीज़ां मिलणगियां। तैंडे सिमरन हब किश लदम, विखम ना डिठम कोई। सारियां दातां मिलदियां ने। जिहड़ा बदरा पंडित सी, उन्हें गुरु अमरदास महाराज ने जदों कहा कि बदरिया कुछ मंग,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਸਭ ਥੋਕ, ਮਾਨਖ ਕੋ ਜਾਚਕ ਸ਼ਰਮ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਚਲ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ। ਹੋਛਾ ਛਾ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਨਾ ਮੰਗਣ ਜਾਇਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਪੇ ਖੋਲੋ ਗੰਠੜੀ, ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦਿੰਦਾ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖੇਚਲ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਥੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਦੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਕੋਖੇ ਮਨ ਜਨ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਹਿ ਕੋਖ। ਬੜੇ ਕੋਖੇ ਨੇ ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 52 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪਾਏ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਸਨ, ਮੋਤੀ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਤੀ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਖਾਈ ਗਏ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਈ ਗਏ। ਇਹ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਬਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਝ ਆਪ ਉਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਹ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 100 ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੂਰਖਾ, 100 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ 100 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 100 ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆਉਣੋ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਇਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੁਜਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਜੋ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਸੇਵ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਦੋਵਾ ਸੁਹੇਲੇ ਲੋਕ। ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ। ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਨ ਅਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਫੋਕ। ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ। ਲੂਟੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡ ਆਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਮਿੱਥ ਲੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬੇ ਗਹਿ
विपरण की रीत मैं न करूं इनकी प्रति। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ ਕਾਟਾ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਸੇ ਸ਼ੋਕ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਆਨ ਅਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਫੋਕ। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ ਕਾਟਾ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਸੇ ਸ਼ੋਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।